문지를 하세기를 원인에 걸어서 어디ше 기업가에서 나는 이기지를 이시 지배이고 가정을 기억하 미니시에서는 지리 학교를 가르치고 Beijing, Maruti Union Corporate Secretariat Samarange, Raju Gupta Beijing, Maruti Union Corporate Secretariat Samarange, Raju এবং এই উপলক্ষে আমরা 3 দিন ব্যাপী জলপথ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ওনার দায়িত্বপ্রাপ্ত উনি বিশেষ অতিথি রূপে মঞ্চে to be discussed in detail, because this kind of success story never been before. It started only from 2014 and continuously it is going strong will till today, and it will be continued for 2047, because this particular journey mainly to make India one of the top developed nation in the world and Atmanirbhar Bharat. So today, at the beautiful city of Agartala, the kind presence of our most popular Chief Minister of Tripura, Professor Dr. Manik Sarkarji, and also the honorable presence of Mayor, MLA, इसलिए मानता हूँ कि पिछले 12 साल के अंदर हर कैफे नॉर्थ हिंसा, गोलीबारी, अशांति का और देश के अलग अलग प्रांतों के लोगों में हमेशा they have been discussing not is oh my God will never go because there is no security. There is all the time bomb blast, kidnapping, and law and order situation all the time under tremendous. So sense of security was totally missing in Northeast. And people didn't have any expectation from Northeast. And it was declared as a disturbed area of the country. No hope zone. Northeast has been pushed to that extent. No hope zone by those earlier government. लेकिन प्रधानमंत्री ने दायित्व लेती ही उन्होंने कहा नहीं, नॉर्थईस्ट देश का स्थल में है। एंड इसका मतलब है न्यू इंडिया फॉर इंडियन ग्रोथ। बड़े उपलब्धि में व्याख्या और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मन में साहस दिया, हिम्मत दिया और आत्मविश्वास जगाया और इसके लिए जो भी कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना भी चाहिए उन्होंने दिल खोल के मेहनत किया और इतना तक किया कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से दूर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए सरकार ने दिल्ली को बहुत दूर रखा था, यानी कि यहाँ से कोई लोग अगर किसी मंत्री को मिलना चाहे ये असंभव है, अधिकारी को मिलना भी असंभव है और मिलना भी होता था 2 महीना उनको इंतजार करना पड़ता था, होटल में लाखों रुपया खर्च करके उनको मिलना पड़ता था। दिस वाज द कंडीशन, बट हमारे प्राइम शहर से नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का सबसे नॉर्थ ईस्ट का जब तक विकास नहीं होगा तब तक भारत शक्तिशाली नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसलिए हमारा पहला कदम होगा नॉर्थ ईस्ट मजबूत बनाना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे केंद्रीय मंत्री को निर्देश दिया
अभी नॉर्थ ईस्ट यहाँ नहीं आएगा, आपको नॉर्थ ईस्ट में हर गाँव में आपको जाना होगा, आंगन में खड़ा होना होगा, लोगों से बातचीत करना होगा, लोगों का अपेक्षा क्या है सुनना होगा, लोगों का रिसेंटमेंट क्या है सुनना होगा, शिकायत क्या है सुनना होगा और जरूरत के मुताबिक हर मंत्रालय की तरफ से अलग अलग कदम उठाना पड़ेगा और सही समय पर हर योजना को हम लागू करके नॉर्थ ईस्ट को साथ देना होगा। त्रिपुरा की मुख्यमंत्री होने के नाते त्रिपुरा की जनता को साथ लेकर जो भी उन्होंने मेहनत की है, इसकी वजह से आज दाऊद सरकार ने त्रिपुरा में भी एक वैप्लविक परिवर्तन लाया। वैप्लविक परिवर्तन में इसलिए कहूँगा, पहले यहाँ कोई फर्स्ट क्लास ट्रेन चलता नहीं था और एयरपोर्ट का हालत तो इतना नाजुक थे, जहाज आएगा नहीं आएगा पैसेंजर हमेशा अनिश्चित हालत में उनको बैठना पड़ता था और टर्मिनल बिल्डिंग का हालत इतना खराब थे, बारिश जब भी वहाँ गिरता था तो बारिश का पानी टर्मिनल बिल्डिंग का अंदर घुस जाता था। तो त्रिपुरा की जनता की जो हालत पिछले दिनों में हुई थी, इस हालत को बदलने का अगर किसने काम किया है वो पूरा मामले में प्रधानमंत्री ने किया है। आज त्रिपुरा देश के एक बड़े मजबूत प्रदेश बनने जा रहा है। मैं इन बात पर मेरा पूरा भरोसा है, विश्वास भी है कि अगले दिनों में भारत के अंदर त्रिपुरा will be one of the fastest growing economy in our country। क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग सेक्टर में पिछले दिनों में जो भी काम किए हैं, आज त्रिपुरा की पाइनएप्पल ने मिडिल ईस्ट की बाजार कब्जा कर लिया। कितनी बड़ी बात है, पहले भी पाइनएप्पल को कोई खरीदता नहीं था, आज विदेश के भी खरीदार यहाँ को आए हैं और वो चाहते हैं कि त्रिपुरा का मार्केट विश्व भर में एक मजबूती से अपना पहचान बनाए और हमारे किसान को इसका लाभ मिले, हमारे युवा को रोजगार मिले और हमारे महिलाओं को स्वाभिमान से अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मौका मिले। तो इन चीजों में त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने अमित शाह जी के नेतृत्व में जो भी सहयोग की है, जो भी कार्यक्रम की है, हर कार्यक्रम आप सफल होने जा रहा है। तो इसलिए मैं मानता हूँ निश्चित रूप से 12 साल का जो उपलब्धि है, इस उपलब्धि को हमको मूल्यांकन करना चाहिए। ये कोई मामूली सफलता नहीं है, ये कोई एक दिन का एक घंटा का सफलता का बात नहीं है। 12 साल की एक तपस्या की एक नतीजा है, जिस तपस्या में क्या क्या है, इंसानियत है, ईमानदारी है, निष्ठा है, भक्ति है और कठोर परिश्रम है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान का हर प्रांत जाग उठा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, हर प्रांत हर गांव आज कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन के जरिए अपने सशक्तिकरण होने लगा है। और जब तक हमारी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था सही नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। विदाउट transportation there cannot be transformation. This has been the saying of Honorable Prime Minister. All the time he firmly believed that अगर किसी गांव को आगे बढ़ाना है, किसी राज्य को आगे बढ़ाना है, पहला कदम उठाना होगा यातायात व्यवस्था, सड़क बनाना होगा, पुल बनाना। Honorable MLA Abhishek Roy, Honorable Sabha Deputy Vishwajit Singh, Inside Pashchim Tripura Jila Parishad and Secretary ICA Government of Tripura P.K. Chakraborty, and ladies and gentlemen, I have been to Tripura many times in my life, particularly when I was a student leader. That time also I had the opportunity to visit the beautiful
state of Tripura, and the people of this state have always been very much kind enough to give me most lovable reception, and their love and affection have always touched my heart. And that is why when somebody asks me where are you going, and if I have something to do in Tripura, I always feel delighted and happy because of your now, particularly during your tenure, I have seen how you have been taking the people of Tripura all along. And in the truest sense, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, in 2014, after taking over the responsibility of the Prime Minister of the country, he declared सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, यानी कि हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा देश के लिए, भारत के लिए, भारत माताओं की शरणों पे समर्पित भावनाओं से हमें देश सेवा करना होगा। यही परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आह्वान किया और अपनी बात दिल से रखा और खुद उन्होंने कहा, उनकी पहला जो वक्तव्य थे देशवासियों के लिए, उन्होंने पहला जो वक्तव्य था he categorically mentioned that मैं सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हिसाब से नहीं, प्रधान सेवक के रूप में देश सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं प्रतिबद्ध हूँ। तो ऐसा एक महान सोच जिस व्यक्ति का पास है, ऐसा एक महान देशभक्त आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें मिले हैं, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि पिछले 12 साल हम लोगों ने खुद देखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक दिन भी छुट्टी नहीं मानी, एक दिन भी छुट्टी नहीं मानी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा देश में परिवर्तन का माहौल लाने के लिए हमेशा कहा करते हैं, जब तक हम कठोर परिश्रम नहीं करेंगे तो परिवर्तन हम नहीं ला सकते। और आज ये साबित कर दिया, निरंतर उन्होंने मेहनत किया, सही नीति, सही परियोजना, सही कदम और सुशासन व्यवस्था के जरिए आज 140 करोड़ भारतीयों को सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए जो भी उन्होंने माहौल बनाया है, इसके लिए हम सब लोग महसूस करते हैं। मुझे लगता है आप लोग महसूस नहीं करते हैं। आज त्रिपुरा का विकास पिछले 2014 के पहले क्या हालत थे और आज कितना बड़ा बदलाव आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में রাজ্য ভিত্তিক জনকল্যাণ শিবিরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। যে সব মানুষ আজকে সেই জায়গায় আসুক, আজকে যারা গরিব আছে তারা, যারা বিপিএল পরিবারের হোক অন্ততের হোক, তারা যাতে উপরে উঠতে পারে সেই ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই ব্যবস্থা করছেন। আজকে রাষ্ট্র প্রথম এই যে বিষয়, আমরা কিন্তু আগে এইসব আগে রাষ্ট্র তারপরে বাকি সব কোথায়। আমরা তো আগে দেখতাম যে যার যার নিজের কাজের জন্য আমি চাকরি পেয়েছি, আমার ফ্যামিলি বাস, আর কিছু না। এই যে ব্যবস্থা থেকে এই যে মানসিকতা, এই ধরনের চিন্তা ভাবনা তো আমরা কোনো জায়গায় আমরা দেখিনি। সেই জায়গায় আজকে আমার মনে হয় যে আমাদের আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি মাতা ত্রিপুরী সুন্দরীর কাছে আমি সবসময় প্রার্থনা করি যে ওনার মানে দীর্ঘায়ু হোক এবং দেশ সেবায় উনি যেভাবে কাজ করছেন, মানুষের জন্য যেভাবে কাজ করছেন, বিশেষ করে নর্থ ইস্টার্ন জোনের জন্য যে কাজ করছেন, আপনারা বিশ্বাস করুন সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে আমি যখন বসি আমি দেখেছি ওনাদের মধ্যে সব জায়গায় আমাদের বিজেপি ডাইরেক্ট সরকার নেই, কিন্তু এনডিএ সরকার কিন্তু অলমোস্ট সব, সেখানে সবাই যখন বসি বলে নাও উই ফিল দ্যাট উই আর ইন্ডিয়া, এরকম অবস্থা। আগে একটা সময় ছিল মনে করতো যে আমরা বুঝি ইন্ডিয়ান কিনা, সেটা এই কারণেই এই ধরনের উগ্রপন্থা সৃষ্টি হয়েছিল। এবং এই যে একটা জায়গায় আমরা এসছি সেটা একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির রাম মন্দির নির্মাণ, একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
আগে তো এইগুলো আমরা শুনিনি। 500 বছরের পরে রাম মন্দির তৈরি করেছেন এবং সেখানে দরজা উড়িয়ে লাস্টে দিয়ে সেটাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরে সেটাকে পূর্ণতার যেটা দিয়েছেন, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে কিভাবে উন্নত মানের হয় সেটাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেখিয়েছেন। একটা কথা আমি বলি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কিছুদিন আগে এসেছিলেন ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের যে প্রসাদ প্রকল্পে, এবং আমরা ত্রিপুরা সরকার থেকে আমরা টাকা দিয়েছি, সেটা মিলে আমরা সেটাকে সুন্দরভাবে তৈরি করেছি। কিরকম দেখুন উনি কি বলছেন, এই যে আপনার দান যে দেবেন, উনি পকেট থেকে টাকা বের করেছেন, তো পুরনো একটা এরকম দানপত্র ছিল, এটার মধ্যে কোনো রকম দিয়েছেন। তখন আমরা বসলাম এটা ওইখানে, উনি বলছেন যে আরে ইয়া দিও और वो कागज वो जो আমরা চ্যালেঞ্জের যদি সমাধান করতে পারি সেটাই তো আসল বিষয়। স্মুথ রান তো আপনি করতে পারবেন না, মানুষের বিভিন্ন বিষয় থাকতেই পারে, সেই চ্যালেঞ্জকে ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট। আমরা এইভাবে চ্যালেঞ্জ যদি অ্যাকসেপ্ট করি, সমস্ত সবাইকে নিয়ে যদি আমরা চলতে পারি, সবার বিভিন্ন সমস্যা থাকবে। আজকে আমাদের আয়ুষ্মান বয়োবন্দনাই হোক, PM সূর্যগর হোক, PM স্বনিধি হোক, লাখপতি দিদি, আপনারা জানেন 95% আমরা লাখপতি দিদি ত্রিপুরাতে। আমি মাননীয় ইউনিয়ন মিনিস্টার মহোদয়কে আমি বলছিলাম যে ত্রিপুরাতে 1,18,000 আমরা টার্গেট করেছিলাম আমরা এই লাখপতি দিদি, সেখানে আমরা 1,08,000 অলরেডি হয়ে গেছে, আরও 25,000 আমরা আরও তৈরি করব, এবং 95% আমরা এই যে PLM-এর মাধ্যমে আমরা সেই কাজটা করতে পারছি। আজকে আর্থসামাজিক উন্নয়ন, আজকে গ্রামে গঞ্জে গেলে দেখা যায় সেখানে মানুষ, আমাদের মহিলারা যারা আছেন, সেই মহিলাদের মধ্যে আজকে আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়েছে। আমি বলছি না আমরা 100% করে ফেলছি, কিন্তু এটা এই যে একটা সামাজিক একটা আন্দোলন হচ্ছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বিকশিত ভারত জিরামজি সেটা শুরু করেছে, 100 দিনের কাজ দেওয়া হতো, আজকে সেটাকে বাড়িয়ে 125 দিনের কাজ দিয়েছেন। একের পর এক কাজ করে যাচ্ছেন, এবং এই যে জনকল্যাণমূলক কাজ সেইগুলোর এখনও অ্যাওয়ারনেস নেই। এই কারণেই আজকের এই ধরনের যে প্রয়াস সেটা চলেছে। সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিশ্বাস ভেরি ইম্পর্টেন্ট সব জায়গায়। এটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল, এই যে মন্ত্র এটা সব জায়গায়। ঘরের ভিতরেও যদি আপনি যান থাকেন, আপনার প্রতিটা মানুষের, আপনার ভাই বোন সবার যাতে বিকাশ হয়, সবার যাতে সেইখান থেকে ঘরের থেকে শুরু হয়, সমাজের মধ্যে যাবে, আপনার বিভিন্ন গলিতে ক্লাবে বিভিন্ন যে সামাজিক সংস্থা সবার, এই যে সবাইকে নিয়ে যদি চলা, তাহলে এই যে ভারতবর্ষে যে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ভারত তবেই সম্ভব হবে। কনফিডেন্স মানুষের আনতে হবে, এবং একমাত্র সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আছে বলেই আমরা কিন্তু সেটা করতে পারছি। কারণ আমরা জানি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে, ভাবুন আপনারা, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, UPI ভিত্তিক ডিজিটাল সারা পৃথিবীর মধ্যে এখন আমরা কিন্তু টপ এখন UPI লেনদেন। আমরা অনেকে এখনও সেভাবে আমরা অ্যাক্লামেটাইজ হইনি, কিন্তু আমাদের করা উচিত। ডিজিটাল অর্থনীতিতে এখন সারা পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ। GSTর মাধ্যমে আপনারা সবাই জানেন যে বারবার এক দেশ এক কর করেছি কিনা, আমরা সব জায়গায় গেছি, বিভিন্ন ঘরে গেছি, বসে রাখিনি, কিন্তু ঘরের মধ্যে বললাম আর তা না, আমরা বিভিন্ন জায়গায়, আমি নিজেও গেছি, আমার সাথে এখানে যারা আছেন অনেকে আমরা গেছি, গিয়ে বিজনেসম্যানদের সাথে কথা বলছি, আপনারা কি লাভবান হয়েছেন? এই যে 4-5টা স্ল্যাব ছিল, এটাকে 2টো স্ল্যাব করেছে, আপনাদের লাভ? হ্যাঁ, লাভ হয়েছে। কীভাবে লাভ হয়েছে? এই যে মূলধন লাগতো আজকে, সেই মূলধনটা আজকে 2টোর জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারবো। এই যে মানুষের সাথে যুক্ত হয়ে সবাইকে নিয়ে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ভাবছেন যে সবাইকে, আজকে গ্রামীণ ইলেকট্রিসিটির কথাই বলুন, বিমানের কথাই বলুন, রেল, সড়ক এবং ব্যবসা বাণিজ্য এবং জনজীবনে একটা নতুন গতি আমি বলবো একটা সঞ্চার হয়েছে। এবং আজকে মিশন ইন্দ্রধনুষের কথা, PM আবাস যোজনার কথা, PM কিষাণ সম্মান নিধি, এই যে প্রথমেই জনধন যোজনা শুরু করলেন, আমরা তো অনেকে কটূক্তিও করেছেন, আরে এই কি, ওরা তো জীবনে জানেও না, জীবনে কোনোদিন মোবাইলেই ব্যবহার করেনি। আজকে আপনি দেখুন, যে কোনো জায়গায় যান, আজকে এই যে মাঝখানে মিডল ম্যানের কোনো সুবিধা নেই, ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে আগের থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি। সেটা PM মুদ্রা যোজনায় হোক, আজকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন, যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন, এটা সম্ভব হয়েছে গরিব
একটা চাইওয়ালার ছেলে প্লাস উনি চাইওয়ালা ওর বাবার সাথে আজকে চা বিক্রি করেছেন। দেখেছেন গরিবী কাকে বলে। আমরাও ভাবতাম যে এইভাবেই জন্ম হবে, বড় ঘরে জন্ম হলে বড় এবং গরিবের ঘরে জন্ম নিলে গরিব। এই যে বিষয়, তার থেকে আজকে যে কথাটা বলা হয়েছে যে প্রায় 250 কোটি মানুষকে দারিদ্র্য সীমার উপরে আজকে সেটা ওঠানো সম্ভব হয়েছে। তো চাইছেন যে সব মানুষ আজকে সেই জায়গায় আসুক। আজকে যার সব সেখানে সবাই যখন বসে বলে নাও উই ফিল দ্যাট উই আর ইন্ডিয়ান, এরকম অবস্থা। আগে একটা সময় ছিল মনে করতো যে আমরা বুঝি ইন্ডিয়ান কিনা, সেটা এই কারণেই এই ধরনের উগ্রপন্থা সৃষ্টি হয়েছিল। এবং এই যে একটা জায়গায় আমরা এসছি, সেটা একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে রাম মন্দির নির্মাণ, একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আগে তো এগুলো আমরা শুনিনি। 500 বছরের পরে রাম মন্দির তৈরি করেছেন এবং সেখানে ধ্বজা উড়িয়ে লাস্টে দিয়ে সেটাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরে সেটাকে পূর্ণতার যেটা দিয়েছেন, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে কিভাবে উন্নত মানের হয় সেটাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেখিয়েছেন। একটা কথা আমি বলি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কিছুদিন আগে এসেছিলেন ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের যে প্রসাদ প্রকল্পে, এবং আমরা ত্রিপুরা সরকার থেকেও আমরা টাকা দিয়েছি, সেটা মিলে আমরা সেটাকে সুন্দরভাবে তৈরি করেছি। কিরকম দেখুন উনি কি বলছেন, এই যে আপনার দান যে দেবেন, উনি পকেট থেকে টাকা বের করেছেন। তো পুরনো একটা এরকম দানপত্র ছিল, এটার মধ্যে কোনো রকম যখন আমরা বসলাম এটা ওইখানে, উনি বলছেন যে আরে আর क्या দিও और वो कागज वो जो ये 4-5টা এখানে আমাদের মাননীয় বিধায়ক আছেন ওখানে, তো টাকাগুলো গ্লাসের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে কতগুলো। তো আমরা তো এইগুলো ঠিক আছে দিয়ে ভালোই খারাপ করি। এবং উনি বলছেন আরে দেখনে में कैसा लग रहा है, तो थोड़ा सा खूबसूरत बनाओ अच्छी तरह से। আমি সাথে সাথে অলরেডি অর্ডার দিয়েছি, দেওয়ার পরে সেখানে অলরেডি প্রতিষ্ঠিত করেছি। আর আমি বলেছি আগের যেগুলো আছে এন্টিক করে বাইরে আমাদের মধ্যে রেখে দিন এটা। তো এই যে ছোট ছোট জিনিস, এগুলোও আমরা আজকে দেখছি যে আজকে কাজ করছি আমরা। আজকে ত্রিপুরাই একমাত্র স্টেট যেখানে ক্যাবিনেট থেকে আজকে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, আমি মাননীয় আমাদের ইউনিয়ন মিনিস্টারকে আমি বলছিলাম যে ত্রিপুরা একমাত্র জায়গা যেখানে, বলে আরে এইসা বললাম ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত পর্যন্ত আমাদের অফিস হয়ে গেছে। ট্রান্সপারেন্সি কীভাবে করতে হয়, আমরা সুশাসন বিভাগ গঠন করেছি। কারণ সুশাসন বিভাগ তৈরি করেছি এই কারণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, আমরা তো রাম রাজত্ব দেখিনি, কিন্তু রাম রাজত্ব আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখার পরে আমরাও ভাবছি যে কীভাবে একটা সুন্দর একটা মানে এই ত্রিপুরা রাজ্যের একটা সুশাসন ব্যবস্থা সেটা হোক, সেইভাবে আমরা কাজ করছি। রাজ্যে মাথাপিছু আজকে যে আয় পার ক্যাপিটা ইনকাম নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে সেকেন্ড বেস্ট। আমাদের জিএসডিপির কথা বলুন, আজকে সমস্ত নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে সেকেন্ড বেস্ট। আজকে নীতি আয়োগ ত্রিপুরাকে কি বলছে, মানে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসাবে ডিক্লেয়ার করেছে বন্ধুগণ। তো আমাদের এই যে একের পর এক 2018 থেকে আপনারা শুনে খুশি হবেন যে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য আঞ্চলিক এবং ন্যাশনাল লেভেলে 350টির উপরও পুরস্কৃত হয়েছে, 350টির উপর পুরস্কার পেয়েছে। সেটা কেন সম্ভব হয়েছে? এবং এইবার কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন ন্যাশনাল কমপ্লায়েন্স রিডাকশন অ্যান্ড ডিরেগুলেশন দুটো পর্যায়ে হয়েছে। প্রথম পর্যায়েও সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বড় বড় স্টেটগুলো সেখানেও আমরা প্রথম হয়েছি, দ্বিতীয় পর্যায়েও আমরা সেখানে এবারও প্রথম হয়েছি। আমরা ত্রিপুরার মানুষ কিন্তু অন্যরকম, আমি যেটা বারবার বলছি, আমাদের কাজ করার একটা স্পৃহা এখন অনেক মাত্রায় বেড়ে গেছে, কারণ প্রধানমন্ত্রীর কাছে। আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না, আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওনার যেতে হবে। কাজেই আমি এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন, মঞ্চেও যারা উপস্থিত রয়েছেন, আর বিশেষ করে আমি সর্বদাই বলবো, আমি সর্বদা এখানে উপস্থিত আছেন, ওনাকে ধন্যবাদ দেব। ওনার অতি ব্যস্ততম যে শিডিউল আছে তারপরও ত্রিপুরাকেই বেছে নিয়েছেন যে না আমি এখানে আসবো। উনি বলেছেনও, আমি এর জন্য ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আবার ওনাকে আমি স্বাগত জানিয়ে এবং ওনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। এইরকম প্রধানমন্ত্রী যে আমরা পেয়েছি, এর আগেও আমরা দেখেছি, আমি বারবার সেটা না বললে নাই, আজকের দিনে তো বলবোই আমরা, যে হর ঘর তিরঙ্গা। আমরা আগেও ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ আমরা
উত্তোলন করেছি, কিন্তু হর ঘর তিরঙ্গা পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। সারা ত্রিপুরা না, শুধু সারা ভারতবর্ষের মধ্যে 15ই আগস্টে আপনারা সবাই জানেন যে হর ঘর তিরঙ্গা, একের পর এক যেসব কথাগুলো উনি বলেন, আমরা সত্যিই এরকম প্রধানমন্ত্রী আমি জানি না এটা মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি 2014-র আগে এবং 2014-র পরে ভারতবর্ষের কি অবস্থা, এটা নিয়ে রিসার্চ আগামী দিন হবে, এটা আমি নিশ্চিত। একের পর এক আমি নিজেও আহমেদাবাদে আমি গিয়েছি কয়েকবার, আমি গুজরাটে গিয়েছি, 13 বছর সেখানে উনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এবং সেখানে গুজরাট আমরা জানতাম যে সেখানে জলই নেই, গুজরাটের মরুভূমি, সেই গুজরাটের আজকে কি অবস্থা, গুজরাট মডেল আমরা বলছি। আজকে আসামের গুয়াহাটির কথা যদি আমরা চিন্তা করি, দেখুন এখন আমাদের তো মানে চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই। এখনো মনে হচ্ছে যে আগে আর গুয়াহাটির যে রেলওয়ে স্টেশনই হোক, এয়ারপোর্টে নামলে সে সরু একটা রাস্তা দিয়ে গুয়াহাটির আমরা যেতাম, আপনার সবাই আইডিয়া আছে। আজকে গুয়াহাটিতে গেলে এত সুন্দরভাবে রাস্তা হয়েছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে সমস্ত নর্থ ইস্টার্ন জোনে। এবার গুয়াহাটি থেকে আমার আবার যেতে হবে সেই আমাদের মেঘালয়ে, কি রাস্তা হয়েছে ভাবা যায় কোনো দিন। পুরো নর্থ ইস্টার্ন জোন থেকে আরম্ভ করে সারা ভারতবর্ষে এমন একটা উন্নয়ন, এতগুলো ন্যাশনাল হাইওয়ে, এয়ারপোর্ট, আগে কটা ছিল এয়ারপোর্ট আর এখন কতগুলো এয়ারপোর্ট, যেগুলো বিশ্লেষণ হবে না। বারবার বিরোধীরা কিন্তু এই কথাগুলো বলেন, কি করেছেন। কালকে সাংবাদিক বন্ধুরাও আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, আমি বললাম এতগুলো কথা ডাটা নিয়ে যখন আমি কথা বলছিলাম, আমি বললাম এইগুলো ওরা জানে না কি করছেন আমাদের সরকার, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কি করছেন আমাদের জন্য। বারবার আমাদের এক নরেন্দ্র ভারতকে চিনিয়েছেন কিনা, এক নরেন্দ্র বিবেকানন্দজি সারা পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে উনি গিয়েছেন চিকাগোতে, আপনারা সবাই জানেন। আর 2014-তে সব উপরওয়ালাই করেন, আর এক নরেন্দ্র দেশকে আজকে G20 থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে। আমি এক সময় অবাক হই, সেদিন কিছুদিন আগে আমি BSF-এর আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি এসেছিলেন, আমি দেখছিলাম যে রাইফেলস ইত্যাদি দেখাচ্ছিল, বলে মেড ইন ইন্ডিয়া। অবাক হয়ে গেলাম আমি, মেড ইন ইন্ডিয়া, এত সুন্দর রাইফেলস দেখে আমাদের এখন ইন্ডিজিনাস রাইফেলস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেদিন বলছিলেন ये दिन दूर नहीं है जिस दिन अपना सिविल एयरक्राफ्ट इंडिया बनाने जा रहा है। ভাবুন আপনি, আমরা আজকাল যখন যাই বিদেশের ফ্লাইটে আমরা যাই, এবং যে গতিতে আজকে 11 নম্বর অর্থনীতির অবস্থা ছিল সেই জায়গায় আজকে 5th পজিশনে চলে এসেছে, 4th পজিশনে চলে এসেছে, 3rd পজিশনে আসার খালি বাকি। সেই জায়গায় একের পর যেভাবে আমাদের জিডিপি এখন অন্যান্য পৃথিবীর সব দেশগুলো আপনি দেখুন জিডিপির কাহিল অবস্থা, বড় বড় দেশের 2% মাইনাস অবস্থা, সেই জায়গার মধ্যে আমাদের জিডিপি আজকে 8 থেকে 9% হয়েছে। এটা কি এমনিতেই হয়েছে? বিকশিত ভারত শব্দ এমনিতে লাগায়নি, বিকশিত ভারত ডেভেলপ টাইমলাইন দিয়েছে 2047, 100 বছর যখন পূর্ণ হবে ভারত বিকশিত হবে। বিকশিত ভারত হতে গেলে সমস্ত রাজ্যগুলো বিকশিত হবে। আমরাও এই যে একটা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে বলছেন একটা দিন ছুটি নেননি, আমরা কি করে ছুটি নেব? আমরা তো পারবো না। ওনার সাথে আমরাও সেইভাবে কাজ করছি, সবাই মিলে যে একটা টিম ইন্ডিয়া করে আমরা কাজ করছি। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির হয়ে আমরা কাজ করছি, আমি কাজ করছি, আমার হয়ে আমার যারা আছেন মন্ত্রিমণ্ডলীতে যারা আছেন তারা কাজ করছেন, তাদের দেখে তার নিচে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা কাজ করছেন, এবং সমস্ত মানুষকে নিয়ে যেভাবে কাজ করছেন তবেই গিয়ে দেশটা একটা জায়গায় বিকশিত হবে। এই যে একটা চিন্তা ভাবনা আজকের এই কার্যক্রম, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আপনারা জানেন প্রতি ঘরে সুশাসন আমরা করেছিলাম কিনা, প্রতি ঘরে সুশাসন। তো এই যে আমরা দুবার করলাম সেটা, এবং সাকসেসফুল সব। সেখানে সবাই যখন বসি বলে নাও উই ফিল দ্যাট উই আর ইন্ডিয়ান, এরকম অবস্থা। আগে একটা সময় ছিল মনে করতো যে আমরা যদি ইন্ডিয়ান কিনা, সেটা এই কারণেই এই ধরনের উগ্রপন্থা সৃষ্টি হয়েছিল। এবং এই যে একটা জায়গায় আমরা এসছি সেটা একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির রাম মন্দির নির্মাণ, একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আগে তো এইগুলো আমরা শুনিনি। 500 বছরের পরে রাম মন্দির তৈরি করেছেন, এবং সেখানে দরজা উড়িয়ে লাস্টে দিয়ে সেটাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরে সেটাকে পূর্ণতার যেটা দিয়েছেন
আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে কিভাবে উন্নত মানের হয় সেটাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেখিয়েছেন। একটা কথা আমি বলি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কিছুদিন আগে এসেছিলেন ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের যে প্রসাদ প্রকল্পে, এবং আমরা ত্রিপুরা সরকার থেকে আমরা টাকা দিয়েছি, সেটা মিলে আমরা সেটাকে সুন্দরভাবে তৈরি করেছি। কিরকম দেখুন উনি কি বলছেন, এই যে আপনার দান যে দেবেন, উনি পকেট থেকে টাকা বের করেছেন, তো পুরনো একটা এরকম দানপত্র ছিল, এটার মধ্যে কোনো রকম দিয়ে যখন আমরা বসলাম এটা ওইখানে করে উনি বলছেন যে আরে আর क्या দিও, और वो कागज वो जो ये 4-5টা এখানে আমাদের মাননীয় বিধায়ক আছেন ওখানে, তো টাকাগুলো গ্লাসের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে প্রথমে, তো আমরা তো এইগুলো ঠিক আছে দিয়ে ভালোই খারাপ দিই, এবং উনি বলছেন আরে দেখনে में कैसा लग रहा है, उसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाओ अच्छी तरह से। আমি সাথে সাথে অলরেডি অর্ডার দিয়েছি, দেওয়ার পরে সেখানে অলরেডি প্রতিষ্ঠিত করেছি, আর আমি বলেছি আগের যেগুলো আছে এন্টিক করে বাইরে আমাদের মধ্যে রেখে দিন। তো এই যে ছোট ছোট জিনিস এগুলোও আমরা আজকে দেখছি যে আজকে কাজ করছি আমরা। আজকে ত্রিপুরাই একমাত্র স্টেট যেখানে ক্যাবিনেট থেকে আজকে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, আমি মাননীয় আমাদের ইউনিয়ন মিনিস্টারকে আমি বলছিলাম যে ত্রিপুরা একমাত্র জায়গা যেখানে বলে আরে ऐसा है क्या, আমি বললাম ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত পর্যন্ত আমাদের অফিস হয়ে গেছে। ট্রান্সপারেন্সি কিভাবে করতে হয়, আমরা সুশাসন বিভাগ গঠন করেছি, কারণ সুশাসন বিভাগ তৈরি করেছি এই কারণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, আমরা তো রাম রাজত্ব দেখিনি, কিন্তু রাম রাজত্ব আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখার পরে আমরাও ভাবছি যে কীভাবে একটা সুন্দর একটা মানে এই ত্রিপুরা রাজ্যের একটা সুশাসন ব্যবস্থা সেটা হোক, সেইভাবে আমরা কাজ করছি। রাজ্যে মাথাপিছু আজকে যে আয় পার ক্যাপিটা ইনকাম নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে সেকেন্ড বেস্ট, আমাদের জিএসডিপির কথা বলুন আজকে সমস্ত নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে সেকেন্ড বেস্ট। আজকে নীতি আয়োগ ত্রিপুরাকে কি বলছে, মানে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসাবে ডিক্লেয়ার করেছে বন্ধুগণ। তো আমাদের এই যে একের পর এক 2018 থেকে আপনারা শুনে খুশি হবেন যে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য আঞ্চলিক এবং ন্যাশনাল লেভেলে 350টির উপরও পুরস্কৃত হয়েছে, 350টির উপর পুরস্কার পেয়েছে। সেটা কেন সম্ভব হয়েছে? এবং এইবার কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন ন্যাশনাল কমপ্লায়েন্স রিডাকশন অ্যান্ড ডিরেগুলেশন দুটো পর্যায়ে হয়েছে। প্রথম পর্যায়েও সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বড় বড় স্টেটগুলো সেখানেও আমরা প্রথম হয়েছি, দ্বিতীয় পর্যায়েও আমরা সেখানে এবারও প্রথম হয়েছি। আমরা ত্রিপুরার মানুষ কিন্তু অন্যরকম, আমি যেটা বারবার বলছি, আমাদের কাজ করার একটা স্পৃহা এখন অনেক মাত্রায় বেড়ে গেছে, কারণ প্রধানমন্ত্রীর কারণে। আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না, আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওনার যেতে হবে, কাজেই আমি এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন মঞ্চেও যারা উপস্থিত রয়েছেন, আর বিশেষ করে আমি সর্বদাই বলবো, আমি সর্বদা এখানে উপস্থিত আছেন, ওনাকে ধন্যবাদ দেব। ওনার অতি ব্যস্ততম যে শিডিউল আছে তারপরও ত্রিপুরাকেই বেছে নিয়েছেন যে না আমি এখানে আসবো, উনি বলেছেন। আমি এর জন্য ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আবার ওনাকে আমি স্বাগত জানিয়ে এবং ওনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। এইরকম প্রধানমন্ত্রী যে আমরা পেয়েছি, এর আগেও আমরা দেখেছি, আমি বারবার সেটা না বললে নাই, আজকের দিনে তো বলবোই আমরা, যে হর ঘর তিরঙ্গা। আমরা আগেও ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ আমরা উত্তোলন করেছি, কিন্তু হর ঘর তিরঙ্গা পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। সারা ত্রিপুরা না, শুধু সারা ভারতবর্ষের মধ্যে 15ই আগস্ট আপনারা সবাই জানেন যে হর ঘর তিরঙ্গা। একের পর এক যেসব কথাগুলো উনি বলেন, আমরা সত্যিই এরকম প্রধানমন্ত্রী আমি জানি না, এটা মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে 2014 আগে এবং 2014 পরে ভারতবর্ষের কি অবস্থা, এটা নিয়ে রিসার্চ আগামী দিন হবে, এটা আমি নিশ্চিত। একের পর এক আমি নিজেও আহমেদাবাদে আমি গিয়েছি কয়েকবার, আমি গুজরাটে গিয়েছি, 13 বছর সেখানে উনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এবং সেখানে গুজরাট আমরা জানতাম যে সেখানে জলই নেই, গুজরাটের মরুভূমি, সেই গুজরাটের আজকে কি অবস্থা, গুজরাট মডেল আমরা বলছি। আজকে আসামের গুয়াহাটির কথা যদি আমরা চিন্তা করি, দেখুন এখন আমাদের তো মানে চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই। এখনো মনে হচ্ছে যে আগে আর গুয়াহাটির
যে রেলওয়ে স্টেশনই হোক, এয়ারপোর্টে নামলে সে সরু একটা রাস্তা দিয়ে গুয়াহাটির আমরা যেতাম, আপনার সবাই আইডিয়া আছে। আজকে গুয়াহাটিতে গেলে এত সুন্দরভাবে রাস্তা হয়েছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে সমস্ত নর্থ ইস্টার্ন জোনে। এবার গুয়াহাটি থেকে আমার আবার যেতে হবে সেই আমাদের মেঘালয়ে, কি রাস্তা হয়েছে ভাবা যায় কোনো দিক। পুরো নর্থ ইস্টার্ন জোন থেকে আরম্ভ করে সারা ভারতবর্ষে এমন একটা উন্নয়ন, এতগুলো ন্যাশনাল হাইওয়ে, এয়ারপোর্ট। আগে কটা ছিল এয়ারপোর্ট আর এখন কতগুলো এয়ারপোর্ট, যেগুলো বিশ্লেষণ হবে না। বারবার বিরোধীরা কিন্তু এই কথাগুলো বলেন, কি করেছেন। কালকে সাংবাদিক বন্ধুরাও আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, আমি বললাম এতগুলো কথা ডাটা নিয়ে যখন আমি কথা বলছিলাম, আমি বললাম এইগুলো ওরা জানে না কি করছেন আমাদের সরকার, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কি করছেন আমাদের জন্য। বারবার আমাদের এক নরেন্দ্র ভারতকে চিনিয়েছেন কিনা? এক নরেন্দ্র বিবেকানন্দজি সারা পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে উনি গিয়েছেন চিকাগোতে, আপনারা সবাই জানেন। আর 2014-তে সব উপরওয়ালাই করেন। আর এক নরেন্দ্র দেশকে আজকে G20 থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে। আমি এক সময় অবাক হই। সেদিন কিছুদিন আগে আমি BSF-এর আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি এসেছিলেন, আমি দেখছিলাম যে রাইফেলস ইত্যাদি দেখাচ্ছিল, বলে মেড ইন ইন্ডিয়া। অবাক হয়ে গেলাম আমি, মেড ইন ইন্ডিয়া, এত সুন্দর রাইফেল দেখে আমাদের এখন ইন্ডিজিনাস রাইফেলস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেদিন বলছিলেন, ये दिन दूर नहीं है जिस दिन अपना सिविल एयरक्राफ्ट इंडिया बनाने जा रहा है। ভাবুন আপনি, আমরা আজকাল যখন যাই বিদেশের ফ্লাইটে আমরা যাই, এবং যে গতিতে আজকে 11 নম্বর অর্থনীতির অবস্থা ছিল সেই জায়গায় আজকে 5th পজিশনে চলে এসছে, 4th পজিশনে চলে এসেছে, 3rd পজিশনে আসার খালি বাকি। সেই জায়গায় একের পর যেভাবে আমাদের জিডিপি এখন অন্যান্য পৃথিবীর সব দেশগুলো আপনি দেখুন জিডিপির কাহিল অবস্থা, বড় বড় দেশের 2% মাইনাস অবস্থা, সেই জায়গার মধ্যে আমাদের জিডিপি আজকে 8 থেকে 9% হয়েছে। এটা কি এমনিতেই হয়েছে? বিকশিত ভারত শব্দ এমনিতে লাগায়নি, বিকশিত ভারত ডেভেলপ টাইমলাইন দিয়েছে 2047-100 বছর যখন পূর্ণ হবে ভারত বিকশিত হবে। বিকশিত ভারত হতে গেলে সমস্ত রাজ্যগুলো বিকশিত হবে। আমরাও এই যে একটা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে বলছেন একটা দিন ছুটি নেননি, আমরা কি করে ছুটি নেব? আমরা তো পারবো না। ওনার সাথে আমরাও সেইভাবে কাজ করছি, সবাই মিলে যে একটা টিম ইন্ডিয়া করে আমরা কাজ করছি এখানে। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির হয়ে আমরা কাজ করছি, আমি কাজ করছি, আমার হয়ে আমার যারা আছেন মন্ত্রিমণ্ডলীতে যারা আছেন তারা কাজ করছে, তাদের দেখে তার নিচে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা কাজ করছেন, এবং সমস্ত মানুষকে নিয়ে যেভাবে কাজ করছেন তবেই গিয়ে দেশটা একটা জায়গায় বিকশিত হবে। এই যে একটা চিন্তা ভাবনা আজকের এই কার্যক্রম, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আপনারা জানেন প্রতি ঘরে সুশাসন আমরা করেছিলাম কিনা, প্রতি ঘরে সুশাসন। তো এই যে আমরা দুবার করলাম সেটা এবং সাকসেসফুল। তো এই যে আমরা দুবার করলাম সেটা এবং সাকসেসফুল। আজকে ওইখানে এখানে একটা কাউন্টার এখানে লাগিয়েছে। তো সব জায়গার মধ্যে আমরা দেখেছি যে কাজগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে চিন্তা করেন, আমরাও কিন্তু সেই অটোমেটিক্যালি আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যেও কিন্তু সেটা চলে আসে যে আমরা ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে আমাদের চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রেই হোক, আজকে এখানে ল অ্যান্ড অর্ডারের কথাই বলুন, আজকে 11টা থেকে 12টা যে নর্থ ইস্টার্ন জোনে যে হয়েছে, অ্যাকর্ড হয়েছে, আজকে এমনিতেই হয়নি। কিন্তু এমনিতে কথায় অনেকে অনেক কিছু বলে, কিন্তু আজকে নর্থ ইস্টার্ন জোনে যে শান্তি হয়েছে, সবসময় ইগো নিয়ে থাকলে হয় না, ইগোর মধ্যেও ফ্লেক্সিবিলিটি থাকতে হয়। ইগো থাকবে কিন্তু তাকে যদি সম্মান দিয়ে করা যায়, অনেক সময় দেখা যায় সেটা বাস্তবায়িত হয়। আজকে এই কারণেই নর্থ ইস্টার্ন জোনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরাতেও আজকে দেখুন মাঝে মাঝে আমি দেখেছি এই অনেক সময় যারা সারেন্ডার করেছে তাদের বিভিন্ন সমস্যা, আমরা কথা বলে সেইগুলো সমাধান সূত্র বের করবো, এবং যদি দেখা যায় সেটা আইনগতভাবে এবং জাস্টিফাইড, আমরা করবো না কেন? কাউকে আমরা ডিপ্রাইভ করবো না, যে কোনো মানুষকে ডিপ্রাইভ করবো না। আপনারা গতকাল আমি যখন এয়ারপোর্ট থেকে আমি আসি, আপনাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি। গতকাল আমি এয়ারপোর্ট থেকে আসছি, হঠাৎ করে এর আগের দিন রাত্রে একটা আমি হোয়াটসঅ্যাপে দেখলাম, আমার কাছে অনুরোধ করেছেন আমার যে
মিসেস এবং আমার বাচ্চা এই কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। দেখা মাত্র আপনি আমাকে যদি চেন্নাই হায়দ্রাবাদে যদি আপনার কেউ জানাশোনা থাকে আপনার আসুন, এত খারাপ লাগলো যে আমি কেন মানে আমার কাছে এত ফিলিং হচ্ছিল যে কেন আমি রাত্রিবেলায় সেটা দেখলাম না। আমি সাথে সাথে গাড়িতে আমার সঙ্গে আধিকারিকদের কথা বললাম, আমি ইভেন আমাদের রাজ্যপালও এয়ারপোর্টে দেখা, ওনাকে আমি বললাম আপনি কোথায় যাচ্ছেন, বলছেন আমি হায়দ্রাবাদে যাচ্ছি। আমি ওনাকে বললাম আপনিও নাম্বার দিয়ে দেবো যদি হেল্প করতে পারে। সাথে সাথে এখানে বললেন যে ওর সাথে কন্টিনিউয়াস কথা হচ্ছে বলছে আমার এত টাকা, আমি সাথে সাথে ব্যবস্থা করছি। এই যে মানুষের জন্য যে করার মধ্যে যে আত্মতৃপ্তি, এখানে বাহবা নেওয়ার বা ভোটের জন্য বিষয় না। এবং এগুলো আমরা কার থেকে শিখেছি? একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজির সাথে যখন দেখা হয় উনি প্রথমেই বললেন লোক ক্যা कहते हैं। ভাবুন আপনি, লোক ক্যা कहते हैं, এইভাবে কথা বলেন উনি। মানুষের জন্য যা করা, বিভিন্ন স্কিম এত মনে প্রাণে উনি করছেন, সেগুলোর স্যাচুরেশন হচ্ছে কিনা তার জন্য মনিটরিং, চিফ সেক্রেটারিদেরকে নিয়ে সকাল থেকে রাত্রে পর্যন্ত 2 দিন উনি বসেন যে সমস্ত যে আমার স্কিমগুলো আছে সেটা স্বামিত্ব যোজনাই হোক, যেটা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাই হোক, আজকে আয়ুষ্মান ভারতই হোক, সব বিষয়ে আপনারা দেখুন আয়ুষ্মান ভারত আমরা যেটা করলাম, প্রধানমন্ত্রীজিকে দেখে আমরা কি করলাম, আমরাও ভাবলাম এই যে অনুপ্রেরণা, ইন্সপায়ার হলাম, মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা আমরা শুরু করেছি কিনা। ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য যেখানে 100% আজকে এই যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স সেটা কিন্তু কভার। আমি গর্বের সাথে আমি এনইসির বৈঠকে আমি সেটা বলি। আজকে এখানে যতক্ষণ নিবেশ যেভাবে আসছে, নিবেশ কি মানে এমনিতেই আসবে যদি এখানে ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক না থাকে। 3rd পজিশন আমি সেদিন দেখলাম আমার কাছে চলে এসছে, 2nd পজিশন আমরা নিচের দিক থেকে ল অ্যান্ড অর্ডারের দিক দিয়ে আমরা চিন্তা করি। যেখানেই প্রবলেম হয় সে যেই হোক, আমরা কিন্তু সাথে সাথে পুলিশকে আমি সাথে সাথে নির্দেশ দিয়েছি যে এখানে পলিটিক্যাল কোনো ইন্টারফিয়ারেন্স হবে না। আপনারা দেখবেন একটু আমরা ভুলে যাই সেগুলো। আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা পুরনো দিনগুলোর কথা ভুলে গেছি। আগে বটদোয়ালির পর্যন্ত কোনো জায়গায় যাওয়া যেত না, রাত্রিবেলা সন্ধ্যা হলে সেখানে কখন যে কে খুন হবে এবং থানাতে গেলে তার বিচার পাবো কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ। আর এখন তো এই যে কালচার এতদিন বাদে, এগুলো কিন্তু অনেক মানুষ ভুলে যাচ্ছে। আমি জানি ড্রাগস নিয়ে আমরা বিরাট সমস্যাতে চ্যালেঞ্জ, একটার পর একটা আজকে ড্রাগস চ্যালেঞ্জ চলছে। আজকে সোশ্যাল মিডিয়া আমরাও বাধ্য হয়ে আমাদের এই চিন্তাধারায়, সামনের ইঞ্জিন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, আমরা যেভাবে ইঞ্জিন সামনের দিকে যাবে আমরাও সেইভাবেই আমরা চলতে হবে। কি বলছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, যে যখন 75 বছর আমাদের পূর্ণ হলো আমাদের স্বাধীনতা, তখন 75 সীমান্ত গ্রাম বিরোকানা, এই সীমান্তে গ্রামে আমাদের 75টা জায়গা আপনারা জানেন এই সরকারের মাধ্যমে। এবং বারবার উনি যেটা বলছেন যে শুধু সরকার করলে হবে না, মানুষকে নিয়ে ওই এলাকার সমস্ত মানুষকে নিয়ে যে কোনো প্রকল্প, যে কোনো বিষয়, যে কোনো উদ্বোধন হোক, যে কোনো আমাদের এখানে কর্মশালা হোক, সেখানে মানুষকে নিয়ে আমাদের চলতে হবে। 75 সীমান্ত গ্রাম এবং সেখানে বিরোকা নাম, ওইখানে আমরা জীবনও ভাবিনি যে ওই জায়গার মধ্যে ওই গ্রামের কোনো লোক সেখান থেকে দেশের জন্য কাজ করে গেছেন, দেশের জন্য প্রাণ বলিদান হয়েছেন। সেটা আমাদের দেশ স্বাধীনের আগেই হোক বা দেশের জন্য পরবর্তী সময়ে সেখানে বিএসএফ হতে পারে, টিএসআরও হতে পারে, সেখানে সিআরপিও হতে পারে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আর্মিতে তার নাম সেখানে খোদাই করে রাখা হয়েছে। বন্ধুগণ ভাবুন একবার যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। দিল্লি যেন নর্থ ইস্টার্ন জোন যাতে দূর না হয় সেটা আমার ইউনিয়ন মিনিস্টার বলছে দিল্লি এবং নর্থ ইস্টার্ন জোন বা প্রান্তিক যে জায়গা সেখানে দিলের সাথে যুক্ত হতে হবে, সেটা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন। তো সেই আজকে আমরা যদি বলি, যখন উনি বললেন এক পের মাকে নাম, ভাবুন তো আপনারা, আমি তো ভাবি শুনিনি কোনোদিন এক পের মাকে নাম, এটা একটা হতে পারে। আমরা সবসময় যখন বড় মহোৎসব হয় আমরা পেড় লাগাতাম, ছোটোবেলায়ও করতাম আমরা, কিন্তু এইবার যে স্পেশাল লক্ষ লক্ষ গাছ আজকে লাগাচ্ছে সেই জায়গার মধ্যে আজকে এই মারকেও স্মরণ করলাম
আবার এখানে পেয়ারও লাগাবে। আজকে কর্তব্য পথের কথা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে রাজপথকে আজকে কর্তব্য পথ নাম দিয়েছে। আপনারা সবাই জানেন মেরা মাটি মেরা দেশ বলেছেন কিনা। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি শুধু মুখে না, আজকে ব্লক লেভেল থেকে সেই মাটি উঠিয়ে নিয়েছে। আমরাই করেছি কলস যাত্রা, সেই কলস নিয়ে এসে এবং ডাবল আমাদের 58টা আছে আমাদের ব্লক, 58+1 অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি এবং আমাদের যে পঞ্চায়েত নগর পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সেটা মিউনিসিপ্যালিটির একটা, আর আমাদের এই ব্লক থেকে আমরা সমস্ত জায়গার থেকে আমরা আনলাম সেটা দিল্লিতে কর্তব্য পথে, সেখানে আমরা বাগিচা বানিয়েছি কিনা। তো ত্রিপুরাতেও আমরা বানিয়েছি আজকে, এবং বলছে ইন্ডিজিনাস যে পেড় আছে সেটা লাগাতে হবে। সেখানে ভাবুন তো, এই যে অমৃত বাটিকা, এটা ভাবা যায় কোনো দিন? এইভাবে একার পর এক আপনি যখন কর্তব্য পথে সেই বাগিচাতে আপনি যাবেন, বলবেন সারা দেশ আজকে একটা জায়গায় চলে এসছে, সেই প্রতিটা জায়গা প্রতিটা প্রান্তের মাটি সেখানে আজকে চলে এসেছে। ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, এই ব্যবস্থাটা সব কিছু তো মানসিক বিষয়। মানুষ সুন্দরভাবে যদি ভালো চিন্তা করেন তাহলেই আমি নিজেও ভালোভাবে চলতে পারবো, মানুষের জন্য কিছু করতে পারবো, মানুষও তখন সেভাবে সেটা গ্রহণ করবে। এইরকম প্রধানমন্ত্রী যে আমরা পেয়েছি, এর আগেও আমরা দেখেছি, আমি বারবার সেটা না বললে নাই, আজকের দিনে তো বলবোই আমরা, যে হর ঘর তিরঙ্গা। আমরা আগেও ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ আমরা উত্তোলন করেছি, কিন্তু হর ঘর তিরঙ্গা পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। সারা ত্রিপুরা না, শুধু সারা ভারতবর্ষের মধ্যে 15ই আগস্টে আপনারা সবাই জানেন যে হর ঘর তিরঙ্গা, একের পর এক যেসব কথাগুলো উনি বলেন, আমরা সত্যিই এরকম প্রধানমন্ত্রী আমি জানি না এটা মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 2014 আগে এবং 2014 পরে ভারতবর্ষের কি অবস্থা, এটা নিয়ে রিসার্চ আগামী দিন হবে, এটা আমি নিশ্চিত। একের পর এক, আমি নিজেও আহমেদাবাদে আমি গিয়েছি কয়েকবার, আমি গুজরাটে গিয়েছি, 13 বছর সেখানে উনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এবং সেখানে গুজরাট আমরা জানতাম যে সেখানে জলই নেই, গুজরাটের মরুভূমি, সেই গুজরাটের আজকে কি অবস্থা, গুজরাট মডেল আমরা বলছি। আজকে আসামের গুয়াহাটির কথা যদি আমরা চিন্তা করি, দেখুন এখন আমাদের তো মানে চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই। এখনো মনে হচ্ছে যে আগে গুয়াহাটির যে রেলওয়ে স্টেশনই হোক, এয়ারপোর্টে নামলে সে সরু একটা রাস্তা দিয়ে গুয়াহাটির যে চিন্তা ভাবনা আছে সেটা তো আপনারা বলবেন। কিন্তু আমাদের আরেকটা এখানে আছে ডোনার মিনিস্ট্রি, তো ডোনারের কাছেও কি আমাদের বলতে হয়? এক তো ডোনার মিনিস্ট্রি, নীতি আয়োগ, আবার আমাদের এখানে যে এনইসি বৈঠক, সেখানেও তাহলে 3টা স্ল্যাব হয়েছে। তো বিভিন্ন বিষয়ে যাতে ওভারল্যাপিং না হয়, আপনারা এক একজন আমাদের যে বিষয়গুলো আছে আপনারা কোরিলেট করে সেটা যেন হয়। আদারওয়াইজ একবার আপনাদের বললাম, একবার ওইখানে বললাম, তাহলে তো লাভের লাভ কিচ্ছু হবে না। সেই বিষয়গুলো আমরা বললাম। আজকে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কারণে, যেটা আজকে নর্থ ইস্ট একটা মানে সেটা জিডিপি হোক, সেটা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রেই হোক, পর্যটনের ক্ষেত্রেই হোক, সব ক্ষেত্রেই কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এতদিন ধরে নর্থ ইস্টকে হেয় প্রতিপন্ন করে রেখেছিল। 2014 আগে অটলজি শুরু করেছিলেন, কিন্তু এর আগে বা এর মাঝখানে কেউ নর্থ ইস্টকে সেইভাবে কিন্তু নজর দেবে। অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি অর্থাৎ যেমন কথা তেমনি কাজ। আজকে আমরা ত্রিপুরাতে এই যে অনেকে প্রথমে এই যে রাস্তাঘাট ইত্যাদি হচ্ছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে, ইন্টারনেট এত ভালো ইন্টারনেট আমাদের, যে বোম্বে আর চেন্নাইয়ের পরে 3rd আমাদের গেটওয়ে এই আমাদের ইন্টারনেট। তো এয়ারওয়েজ থেকে আরম্ভ করে সব হচ্ছে, কিন্তু যখন হয় তখন বলছে আরে কি রাস্তাঘাটের কি অবস্থা। আমাদের মেয়র সাহেব এখানে আছেন প্রায়শ এই নিয়ে তিতিবিরক্ত মানুষ, কিন্তু যখন হয়ে যায় কাজ করতে গেলে এগুলো হবে, প্রবলেম হয়। অনেক জায়গায় রাস্তা আছে আপনারা দেখবেন যেখানে আগের যে রাস্তাগুলো আছে ন্যাশনাল হাইওয়ে, সেইগুলো যেগুলো বহুদিন ধরে সেগুলো কিন্তু অলরেডি স্ট্রং, এটা বেস স্ট্রং হয়ে গেছে। যেখানে পাহাড় কেটে নতুন রাস্তা হচ্ছে সেখানে কিন্তু ত্রিপুরার মাটি আপনারা জানেন খুব মানে ব্রিটল,
সেই জায়গার মধ্যে মাঝে মাঝে সেটা নিচের দিকে বসে যায়। একটা সময় আসবে যখন এই রাস্তাও শক্ত হবে। তো তার জন্য যা টেকনোলজির দরকার, আমাদের অনেক সময় দেখায়, আজকাল তো ভিডিওর মাধ্যমে দেখায় এই অবস্থা সেই অবস্থা, কিন্তু আমাদের এই সরকার অত্যন্ত সচেতন। কারণ আমাদের যে লিডার যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সবসময় নজর রাখেন কোনো জায়গায় যাতে কোনো রকম মানুষকে নিয়েই কথা। ওনার প্রথম যে কথা, আজকে বিশ্বকর্মা যোজনার কথা যদি বলি, এই 18টা সম্প্রদায়ের কথা, 13,000 কোটি টাকা। আজকে এই একজন ব্যক্তি যিনি প্রতিটা মানুষের কথা চিন্তা করেন, লাস্ট মাইল বারবার বলছেন যে আমার শেষ মানুষের জন্য আমার কাজ করতে হবে। এই যে বিষয়গুলো হচ্ছে আজকে বিভিন্ন এই যে উন্নয়নের জন্য আমাদের মাতাবাড়ির কেন্দ্রের যিনি বিধায়ক আছেন উনি বলার চেষ্টা করেছেন যে উনার যে চিন্তা ভাবনা, বিভিন্ন আলটিমেটলি মানুষ তো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের তাদের কিভাবে কল্যাণ করা যায় তার জন্য বিভিন্ন স্কিম যে করা হয়েছে, সেই স্কিমগুলো সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে, আমরা ত্রিপুরা সরকার আমরা করেছি। এইগুলো নিয়েই আজকের যে এখানে জনকল্যাণ শিবির, সেই সারা ত্রিপুরাতেই হচ্ছে, সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে হবে, আমাদের বিভিন্ন ব্লকেও হবে আগামী দিনে। তো 14 থেকে 16 জুন রাজ্যভিত্তিক সেটা চলবে, সমস্ত এই শিবিরগুলো 8টা জেলাতেই হবে, এবং 15ই জুন থেকে 17ই জুন সেটা ব্লক ও নগর পঞ্চায়েতে হবে। তো এইভাবে এই যে স্কিমগুলো সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না, যারা আজকে আমরা ভাষণ দিচ্ছি এখানে, যারা স্টেজে বসে আছে, আমরাও কিন্তু সেটা জানি না অনেকে। কিন্তু এইগুলো তো যত আমরা জানবো, জানানোর জন্য এই শিবিরগুলো আমরা করছি, এবং যাতে কোনো জায়গায় একজন মানুষও যাতে সেটা এই যে স্কিম যার জন্য যেটা ফিট হবে, সেই স্কিমগুলো যাতে তার যে ফল সেটার বেনিফিটটা নিতে পারে, তার জন্যই এই শিবির। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির এই 12 বছর যে পূর্তি উপলক্ষে এই যে জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, আমি আমাদের আইসিএ ডিপার্টমেন্টকে আমি ধন্যবাদ দেব, এই ধরনের ওনারা করেছেন। এবং এর যে আমরা যদি দেখি আজকে এক সময় যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে উনি বলছেন কি যে মে দেশ কা সেবক হুঁ, আর আমি বলছি কি বলছেন উনি, মে চৌকিদার হুঁ। কি বলেছেন, মে চৌকিদার হুঁ, মে খুদ ভি নিয়ে খাऊंगा, दूसरे को भी खाने नहीं दूंगा। এটা তো আগে কোনোদিন কোনো প্রধানমন্ত্রী আমি শুনিনি এরকম কথা। আমরাও বাধ্য হয়ে আমাদের এই চিন্তাধারায় সামনের ইঞ্জিন, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার। এখানে একটু আগে আমরা সবাই দেখলাম, এবং সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে একটু আগে এত সুন্দরভাবে উনি বক্তব্য আমাদের সামনে রাখলেন আমাদের আদরণীয় শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালজি, সর্বাদা, हम लोग बोलते हैं সর্বাদা, Honorable Union Minister of Sports, Shipping and Waterways, Government of India, এবং সবাই আমরা জানি যে ফরমার চিফ মিনিস্টার অফ আসাম। ওনাকে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর তরফ থেকে এবং গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরার তরফ থেকে ওনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি। মাননীয় শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালজি যখনই এখানে আসেন, একটা ভাইব্রেশন সবসময় আমরা দেখেছি তৈরি হয়। ওনার বলার মধ্যে যেভাবে মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করেন, যেভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপনা রাখেন, তাতে করে কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা ইন্সপাইরেশন সেটা হয়। এই আজকেও আমি দেখলাম, এবং সেটা সবসময় থাকবে। এবং মাতা ত্রিপুরী সুন্দরীর কাছে আমি প্রার্থনা করব উনি এইভাবে আমাদের ত্রিপুরাতে বারবার আসুক এবং আমাদেরকে ইন্সপায়ার করুক। আজকে মঞ্চে আমাদের মাঝে সবার পরিচিত মুখ, সবার প্রিয় আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার এবং বিধায়ক আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, যিনিও খুব সুন্দরভাবে আমাদের সামনে আজকে বক্তব্য রাখলেন আমাদের মাতাবাড়ি কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক শ্রী অভিষেক দেবরায় মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ইনচার্জ, যিনি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের শ্রী বিশ্বজিৎ শীল মহোদয়,
তাছাড়া যিনি স্বাগত ভাষণ আমাদের সামনে রেখেছেন সেক্রেটারি আইসিএ ডিপার্টমেন্টের ডক্টর পি কে চক্রবর্তী, উপস্থিত আমার সামনে এখানে বিশাল কুমার আমাদের ডিএম এবং কালেক্টর ওয়েস্ট ত্রিপুরা, ডাইরেক্টর আইসিএ ডিপার্টমেন্টের বিম্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহোদয়, এখানে মাননীয় এবং মাননীয় বিধায়ক ও বিধায়কগণ এখানে উপস্থিত আছেন, চেয়ারম্যান পিএসইউ এবং আদার যারা ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা কর্পোরেটররা আছেন বা অন্যান্য যারা এখানে জনপ্রতিনিধিগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের যারা অফিসার থেকে শুরু করে কর্মচারী বৃন্দ এবং যারা এসএসজির আমার বোনেরা এখানে উপস্থিত আছেন, মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন দিল্লিতে সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের যেতে হয়েছিল এবং এবার আমাদের এনডিএ সরকারের যে মিটিং হয়েছে আপনারা শুনে অবাক হবেন। প্রতিটা মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে সম্মান দিয়েছে, মানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যারা মুখ্যমন্ত্রীরা তো আছেনই, কিন্তু এনডিএ পার্টনারের এই চন্দ্রবাবু নাইডুর থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা ছিলেন প্রশংসা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদের করেছে। এত সুন্দরভাবে সম্মান দিয়ে এই যে সবাইকে নিয়ে সমস্ত দেশকে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের কথা আমরা বলছি, সেটা কিন্তু কথাই নয়, সেটা এবার কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছি এবং 100% প্রথম সেটা এনডিএর বৈঠকেই হোক, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কনক্লেভেই হোক, তাছাড়া আমাদের যে এখানে যতগুলো মিটিং হয়েছে সব জায়গার মধ্যে 100% সেখানে কিন্তু উপস্থিতি ছিল। এই প্রথমবার, এরকম কিন্তু আর কখনো হয়। আমরা নীতি আয়োগের বৈঠকও আমরা দেখেছি এবং নীতি আয়োগের বৈঠকে এইবার প্রথমবার নীতি আয়োগের বৈঠকে সময় সীমিত থাকে, 7 মিনিটের মধ্যে সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের বলতে হয়। এরপর বলছে যে আপনার সময় হয়ে গেছে। তো অনেক কিছু বলার থাকে, রিটেন ফর্মে আগে আমরা দিয়ে দিই, কিন্তু অনেক কিছু বলা যায় না যেহেতু রিটেন ফর্মে। কিন্তু এই প্রথম নর্থ ইস্টার্ন রিজনের জন্য আলাদাভাবে নেক্সট ডে যিনি ভাইস চেয়ারম্যান আছেন আমাদের নীতি আয়োগে, উনি আলাদাভাবে নর্থ ইস্টার্ন জোনের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। সকাল থেকে বৈঠক ছিল, সেখানে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। কারণ এই নর্থ ইস্টার্ন জোনের ইমপ্লিমেন্টেশন যদি করতে হয়, নর্থ ইস্টার্ন জোনের যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো যদি বুঝতে হয় এবং সারা ভারতবর্ষের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যাকে বলে নীতি আয়োগ, সেই নীতি আয়োগের কাছে আমরা কিন্তু সেটা বলতে পেরেছি এবং তাতে করে আমাদের কিন্তু অনেকটা, আমি বলবো সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীরা সেখানে বলেছেন। এবং একটা মজার কথা আপনাদের সামনে না বললে নাই হয়, যে আমি সেখানে যখন সব মুখ্যমন্ত্রীরা ছিলেন তো আলফাবেটিক্যালি বলতে হয়, তো আমি মানে ত্রিপুরা হচ্ছে লাস্ট। তো এইবার নীতি আয়োগের যে প্রথম বৈঠক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ছিলেন, সেখানে এই প্রথম এবার এ যদি হয় আলফাবেটিক্যালি জেড যে আছে বা ত্রিপুরার পজিশন এইটা চলে এসছে। তা আমি সেখানে বললাম যে আমরা যারা এখানে মুখ্যমন্ত্রীরা আছি মাঝে মাঝে সেন্স অফ হিউমারেরও প্রয়োজন হয়, এর জন্য বলছি। আমি বললাম যে এইখানে আলফাবেটিক্যালি আপনারা করলেন এবং শেষ আমাকে বলতে দিলেন, এর মধ্যে তো যখন আমরা মুখ্যমন্ত্রীরা কোনো জায়গায় ভাষণ দিই এর আগে যারা বক্তা থাকে অলরেডি সবাই সব বলে, এখানেও দেখলাম ব্যতিক্রম নয়, সব মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যেও আমি আজকে লাস্ট, কারণ অলরেডি সবাই বলে ফেলেছে। তো এই নিয়ে খুব হাসাহাসি, বলে না না এখানে আপনি যতক্ষণ পারেন আমরা বসে আছি, আপনি বলুন। আমি বললাম না, এর মধ্যে 2 জন মুখ্যমন্ত্রী তাদের বিভিন্ন কাজে চলে যেতে হয়েছে, আমি বললাম সবাই থাকলে ভালো থাকে। তো সেই জায়গার মধ্যে আজকে এত সুন্দরভাবে একমাত্র এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নির্দেশে, যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের ইউনিয়ন মিনিস্টার সর্বানন্দ সোনোয়ালজি বলছেন যে নর্থ ইস্টকে আলাদাভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নজর স্ট্রং, এটা কিন্তু প্রমাণ করে। আর কিন্তু কারোর সাথে নীতি আয়োগ আর কোনো কারোর সাথে কথা বলেনি এবং বিভিন্ন বিষয়, এবং এবারের যিনি
ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন, উনি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং আমার আশা করি আমি ওনাকে আমার বক্তব্যের মধ্যে ওখানে যারা অন্যান্য যারা নতুন নতুন মেম্বাররা এসছেন সেখানেও আমি বলেছি যে আমরা এই নীতি আয়োগের যে চিন্তা ভাবনা আছে সেটা তো আপনারা বলবেন,